Hello students, once again good morning and welcome in another session of Income Tax Law and Practices. Now students, in this session we will calculate another question of house property. After calculating the question number 1, next we will calculate the question number 4. So pay attention in the sum number 4, right? Read the question from your litho. Mehulbhai is the owner of 3 houses. Find out the taxable income from house property for the assessment year 2020-21 from the details given below. Now students, who is the owner of the property? Mehulbhai. Who has 3 houses? એમની પાસે 3 house property છે. The name of the houses are given. House 1, House 2 and House 3. And the assessment year is given 2020-21. Now students, whatever income that we will find out for the house property will be of previous year. તમે જે પણ ઇન્કમ છે એમનું અસેસમેન્ટ કરો છો હાઉસ પ્રોપર્ટીની, એ ઇન્કમ કયા યરની હશે? Previous year. So in any question of house property, first we will determine the assessment year and previous year. In this question, the assessment year is given 2020-21. So for that the previous year was 2019-20. So house property ના કોઈ પણ સમમાં પહેલા તો તમે શું ડિસાઇડ કરો છો? અસેસમેન્ટ યર એન્ડ પ્રીવિયસ યર. ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં યર આપેલું જ ન હતું, so we didn't mention that, but from this sum we will mention in each and every question, right? Okay. Read the details available. 4 columns are given. First one for particulars, then house 1, 2 and 3. The status of the houses are given. પહેલા તો તમને જો ત્રણેયના સ્ટેટસ છે આપેલા છે. House 1 is let out, means given on rent. House 2 again let out, given on rent, and house 3 is self occupied, that means used for self residential purpose. Now students must remember કે let out house property ગમે તેટલી હોય ચાલે. તમને ક્વેશ્ચનમાં let out house ગમે તેટલા આપે તો ચાલશે, 2, 3, 4, 5, 6 ગમે તેટલા. બટ must remember કે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટી એ મેક્સિમમ તમે બેને સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ તરીકે ટ્રીટ કરી શકો. યુ કેન નોટ કન્સિડર મોર દેન 2 properties એઝ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ. તમને ક્વેશ્ચનમાં નંબર ઓફ હાઉસ પ્રોપર્ટીઝ છે એ આપેલ હોય તો એમાંથી 2 હાઉસ પ્રોપર્ટીઝને તમે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ તરીકે ટ્રીટ કરી શકો. એનાથી વધુ હાઉસ પ્રોપર્ટી તમે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ તરીકે ટ્રીટ કરી શકો નહીં. This is the provision under the IT Act 1961. Now see students, details તમને કઈ આપે છે? Number 1, municipal value. કઈ જ ઇન્ફોર્મેશન નથી, so we will consider it as annual value, right? કઈ વેલ્યુ છે? Annual. Second one, standard rent, fair rent, rent receivable. Rent receivable means actual rent. યાદ રાખજો students, rent receivable means actual rent. Next one, local taxes. Students, local taxes means municipal taxes. Local taxes means municipal taxes. Vacancy period. For house 1, 3 months. For house 2, 1.5 months. And for house 3, it is not given. Why? હાઉસ 3માં કેમ નથી આપેલો વેકેન્સી પીરિયડ? ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ નેચરલ કે જે હાઉસ પ્રોપર્ટીનો યુઝ તમે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ તરીકે કરો છો, દેટ મીન્સ સેલ્ફ રેસિડેન્સ માટે કરો છો, એમાં ક્યારેય વેકેન્સી પીરિયડ હોય નહીં. વાય? બિકોઝ એ ઘરમાં તમે પોતે રહ્યો છો અને એ તમે કોઈને રેન્ટ પર આપેલ નથી. રેન્ટ પર આપો તો વેકેન્સી પીરિયડ હોય, રેન્ટ પર ન આપો તો વેકેન્સી પીરિયડ આવે નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ. Unrealized rent is also given for house 1 and 2, house 3 dash. Why? Because rent પર આપો તો બેડ ડેટ્સ થાય, તો રેન્ટ છે અનરિયલાઇઝ થાય. તમે રેન્ટ પર આપતા જ નથી, સેલ્ફ રેસિડેન્સ માટે છે, તો એમાં ક્યારેય અનરિયલાઇઝ રેન્ટ આવે નહીં. So unrealized rent means what students? Bad debts. Must remember, unrealized rent means
bad debts, right? Next, unpaid interest on loan for the construction. તમને લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ છે એ 4 ટાઈપનું હોય છે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન રીપેડ્સ લોન. સ્ટેટમેન્ટમાં તમારે આ 3 જ ટાઈપના ઇન્ટરેસ્ટ જે આવે છે, રાઈટ? કન્સ્ટ્રક્શન લોન ઇન્ટરેસ્ટ, પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ રીપેડ્સ લોન ઇન્ટરેસ્ટ. આ કયું ઇન્ટરેસ્ટ છે? This is number 1, interest on construction loan. Must remember, right? At this loan interest is unpaid. તો unpaid interest on loan એ તમને ડિડક્ટેબલ છે કે નહીં? સ્ટુડન્ટ, તમને મેં થિયરી પાર્ટમાં પ્રોવિઝન્સ જે લખાવેલ છે, પ્રોવિઝન્સ ઓફ હાઉસ પ્રોપર્ટી, જેનો પોઈન્ટ નંબર 3 છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન, જેમાં મેં તમને એક ચાર્ટ છે લખાવેલ છે. એન્ડ આફ્ટર ઓલ ધોઝ ચાર્ટ્સ, એ બધા ચાર્ટ્સ પછી તમને મેં નોટ્સ લખાવેલ છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન માટે, જેમાં સ્પેસિફાઈ કરેલ છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન કે કોઈ પણ લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ હોય કે અનપેઇડ એ ડિડક્ટેબલ છે, એ તમે માઇનસ કરી શકો છો. સો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન પેઇડ હોય કે અનપેઇડ તમારે એ માઇનસ કરવાનું છે. ચલો, અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ યુ? Right? Okay. Now we will start with the calculation. Okay. Give the heading in your book. તમારી બુકમાં હેડિંગ આપજો. Question number 4. And as usual, first of all, we will note down the assessment year and previous year. Here, assessment year is 2021 and previous year is given 2019-20. Then after, we will determine the status of each house property. પહેલાં તો તમારે એ જ નોટ ડાઉન કરવાનું. હિયર 3 હાઉસ પ્રોપર્ટીઝ આર ગિવન. હાઉસ 1 સ્ટેટસ શું છે? લેટ આઉટ. LO મીન્સ લેટ આઉટ. હાઉસ 2 અગેન લેટ આઉટ. એન્ડ હાઉસ 3 ઇઝ ગિવન સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ. તો પહેલાં તો જેટલા પણ હાઉસીસ તમને આપે એનું એક લિસ્ટ બનાવી એમનું સ્ટેટસ છે એ સામે મેન્શન કરો છો. Then we will find out the gross annual value of each house property one by one. પછી આપણે હરેક હાઉસ પ્રોપર્ટીની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. બિકોઝ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી જ તમે સ્ટેટમેન્ટ છે બનાવી શકો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ યુ સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? બધા માટે પહેલાં શું ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? 1 by 1 ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. સો લેટ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ, give the heading house 1. So here next heading આપજો house 1 let out. Now students, જ્યારે હાઉસ 1 લેટ આઉટ હોય પ્રોપર્ટી કોઈ પણ, ત્યારે મેં તમને પહેલાં પણ કીધેલું છે કે નેક્સ્ટ તમારે શું જોવાનું છે? વેકેન્સી પીરિયડ ઇઝ ગિવન ઓર નોટ. જ્યારે પણ લેટ આઉટ પ્રોપર્ટી હોય ત્યારે વેકેન્સી પીરિયડ છે કે નહીં? યસ, 3 months વેકેન્સી પીરિયડ ઇઝ ગિવન. દેટ મીન્સ વિચ ક્લોઝ વી કેન અપ્લાય? ક્લોઝ ક્યાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે? ક્લોઝ A એન્ડ C. કેમ ખ્યાલ આવે? થિયરીમાં મેં તમને ચાર્ટ આપેલો છે કે જ્યારે વેકેન્સી પીરિયડ હોય ત્યારે ક્લોઝ A એન્ડ C, એન્ડ વેન વેકેન્સી પીરિયડ ઇઝ નોટ ગિવન એટ ધેટ ટાઈમ ક્લોઝ A એન્ડ B. હિયર વેકેન્સી પીરિયડ ઇઝ ગિવન, સો ક્લોઝ A એન્ડ C. ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ ક્લોઝ A. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? સ્ટુડન્ટ્સ, હવે તમને ફોર્મ્યુલા યાદ રહી જવી જોઈએ. અહીંયા હું શોર્ટ ફોર્મમાં લખું છું, રાઈટ? ઇફ it is not easy for you, then you can write down the full form as well, right? તમે full form મૂકી શકો છો. First we will write down the municipal value, MV. Students, question માં જોતા જજો. હાઉસ 1 માં municipal value તમને આપેલ છે 65,000. So write down that 65,000 and compared with fair rent, FR. fair rent સાથે compare કરો છો. In a question, the fair rent is given 98,000. બંનેમાંથી તમારે કઈ વેલ્યુ લેવાની છે? હાયર વેલ્યુ, HV. That means higher value. 6598 માંથી હાયર વેલ્યુ છે 98,000, which compared with the standard rent, SR. Standard rent for house 1 is given 85,000. અગેન બંનેને કમ્પેર કરો છો અને બંનેમાંથી કઈ વેલ્યુ લેવાની છે? લોઅર વેલ્યુ. લોઅર વેલ્યુ ઇઝ 85,000. ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ ક્લોઝ A. ચલો, ક્લોઝ A ની ફોર્મ્યુલા
કઈ રીતે અપ્લાય કરવી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. Second clause that we will calculate is clause C. Clause C, what is the formula? Actual rent minus bad debts minus loss of vacancy period. Now students, તમને જ્યારે કોઈ પણ વેલ્યુ, પછી એ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ હોય, ફેર રેન્ટ હોય, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ હોય કે એકચ્યુઅલ રેન્ટ હોય, એ મંથલી બેઝિસ પર આપેલ હોય ત્યારે તમારે એને ઓલવેઝ એન્યુઅલમાં કન્વર્ટ કરવાનું. ખાસ યાદ રાખજો, આપણે એન્યુઅલ અમાઉન્ટ જ બધે મૂકવાની રહેશે, રાઈટ? ઓકે. અહીંયા તમને એકચ્યુઅલ રેન્ટ ક્વેશ્ચનમાં જો એન્યુઅલ જ આપેલ છે, રાઈટ? સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન એઝ ઇટ ઇઝ 1,15,000 rupees minus bad debts. Bad debts means unrealized rent. How much? 9,000 minus loss of vacancy period. In a question for house 1, the vacancy period is given 3 months. આખા વર્ષમાં 3 મહિના માટે હાઉસ પ્રોપર્ટી છે શું હતી? વેકેન્ટ. ટેનન્ટ એટલે કે ભાડુઆત છે એ વેકેન્ટ કરીને જતા રહ્યા હતા, રાઈટ? તો પૂરા 12 મંથ્સનું એકચ્યુઅલ રેન્ટ જો તમને 1,15,000 રિસીવ થતું હોય તો એમાંથી 3 મંથ્સના હાઉસ પ્રોપર્ટી શું હતી? વેકેન્ટ. તો 3 મંથ્સનું રેન્ટ હાઉ મચ? વાય? બિકોઝ આ 3 મંથ્સ હાઉસ પ્રોપર્ટી વેકેન્ટ હતી ત્યારે તમને રેન્ટ રિસીવ થયેલું હશે નહીં. સો ઇટ વિલ બી યોર લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? તો અહીંયા તમારે એક આ ઇક્વેશન મૂકવાનું રહે કે 12 મંથ્સનું રેન્ટ જો 1,15,000 હોય તો તમારો વેકેન્સી પીરિયડ છે એ 3 મંથ્સ છે, તો એમનું રેન્ટ હાઉ મચ? It comes 28,750. It is your loss of vacancy period. Amount minus કરો છો. The answer of clause C will be 77,250 rupees. ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, આ બંને ફોર્મ્યુલા ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? ક્લોઝ A and C ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી યોર નેક્સ્ટ સ્ટેપ, તમારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ એ થશે કમ્પેરિઝન. યુ આર કમ્પેરિંગ ધ ક્લોઝ A and C. સો હિયર ક્લોઝ A એન્ડ ક્લોઝ C પહેલાં એ જ રીતે લખો છો, પછી ચેક કરો છો the value of clause A is higher than the value of clause C. So clause A is greater than clause C. Students, યાદ કઈ રીતે રાખવું? આ જ સિક્વન્સમાં મૂકવાનું, ક્લોઝ A then clause C. જો ક્લોઝ A ની વેલ્યુ હાયર છે, that means amount of clause A is greater than clause C. તો તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે રિવાઇઝડ ક્લોઝ C. So your next step, so find out revised clause C. ખાસ યાદ રાખજો, કોની વેલ્યુ હાયર હોય? when value of clause A is higher, at that time find out revised clause C. what is the formula of revised clause C? તમારી પાસે નોટ્સમાં અવેલેબલ જ છે. the formula of revised clause C equals to clause A minus loss of vacancy period. clause A નો આન્સર શું હતો? 85,000 માઇનસ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ જે અહીંયા તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે, રાઈટ? 28,750. સો રિવાઇઝડ ક્લોઝ C આન્સર ઇઝ 56,250. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, આફ્ટર ફાઇન્ડિંગ આઉટ રિવાઇઝડ ક્લોઝ C તમારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ એ થશે બંનેની કમ્પેરિઝન. કોની? ક્લોઝ C એન્ડ રિવાઇઝડ ક્લોઝ C. ક્લોઝ C નો આન્સર અને રિવાઇઝડ ક્લોઝ C ના આન્સરને તમે કમ્પેર કરો છો. આન્સર ઓફ ક્લોઝ C કે જે તમે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે એ છે 77,250 એન્ડ આન્સર ઓફ રિવાઇઝડ ક્લોઝ C ઇઝ 56,250. બંનેમાંથી હાયર વેલ્યુ તમારે લેવાની છે ઓલવેઝ. સો હાયર વેલ્યુ ઇઝ 77,250. This is the gross annual value of house 1, GAV. That means gross annual value. ચલો, gross annual value કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય એ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ્સ, આ અકાઉન્ટિંગના સમ નથી કે બધામાં એક જ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય થાય. તમારા હાઉસ પ્રોપર્ટીના સ્ટેટસ અને વેકેન્સી પીરિયડ પરથી તમારે ડિસાઇડ કરવાનું કે ફોર્મ્યુલા કઈ એપ્લાય કરવાની, રાઈટ? ઓકે.
હાઉસ 1ની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધી. નેક્સ્ટ વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ the gross annual value for the house 2. So give the next heading house 2. What is the status? Let out. Students, status ખ્યાલ છે, let out. Next શું જોવો છો? Vacancy period is given or not? Check કરો. Yes. House 2 માં vacancy period તમને આપે છે 1.5 month. So vacancy period is given. વેકેન્સી પીરિયડ આપે તો ફોર્મ્યુલા કઈ અપ્લાય કરવાની છે? ફોર્મ્યુલા ઓફ ક્લોઝ A and C. So give the heading clause A and C. First we will find out the clause A of house 2. House 2 માં municipal value તમને આપેલ છે 62,000 which compared with the fair rent that is 60,000. બંનેમાંથી higher value is of 62,000 which is compared with standard rent. Standard rent is given 64,000. Again બંનેમાંથી તમારે કઈ વેલ્યુ લેવાની છે? લોઅર વેલ્યુ. લોઅર વેલ્યુ is 62,000. So 62,000 is the answer of clause A. Next formula is clause C. What is the formula? Actual rent minus bad debts minus loss of vacancy period. Actual rent of house 2 is given 84,000 minus bad debts. Bad debts means unrealized rent is given 8,000 minus loss of vacancy period. એ તમને આપેલો છે હાફ મંથ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? આ જે એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ છે એ કેટલા મંથનું છે? 12 મંથ્સનું. તો 12 મંથ્સનું એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ 84,000 છે, તમારે જોઈએ છે હાફ મંથ. આ કેલ્ક્યુલેશન કરતાં આવડે છે સ્ટુડન્ટ્સ? હાફ મંથ એટલે તમે 0.5 એવું પણ લખી શકો, અથવા તો અહીંયા ડિરેક્ટ ઇક્વેશન શું મૂકી શકાય? 1/2 into 84,000 divided by 12 months. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ઓકે. So it comes 3,500 rupees. Loss of vacancy period. So the answer of clause C will be 72,500 rupees. Students, જ્યારે પણ ક્લોઝ A and C કેલ્ક્યુલેટ કરો ત્યારે તમારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું થશે? બંને પછી ટુ કમ્પેર ક્લોઝ A and C. બંનેને કમ્પેર કરો સ્ટુડન્ટ્સ. ક્લોઝ A and C હાયર વેલ્યુ કોની છે? C ની. તો એવું કહી શકો ક્લોઝ A ની વેલ્યુ એ લેસ છે ક્લોઝ C કરતાં. જો ક્લોઝ A ની વેલ્યુ એ લેસ છે તો તમારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમે શું લખશો? હિયર ક્લોઝ A ઇઝ લેસ ધેન ક્લોઝ C. તો તમારી ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ કઈ થશે? ધેન ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ વિલ બી યોર આન્સર ઓફ ક્લોઝ C. જ્યારે ક્લોઝ A ની વેલ્યુ લેસ હોય ત્યારે તમારો ક્લોઝ C નો જે આન્સર છે, ક્લોઝ C આન્સર, એ જ તમારા માટે થશે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? 72,500 રૂપીસ. સ્ટુડન્ટ્સ, ક્લોઝ A ની વેલ્યુ હાયર હોય ત્યારે રિવાઇઝડ ક્લોઝ C ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, પણ જ્યારે ક્લોઝ A ની વેલ્યુ લેસ હોય ત્યારે ક્લોઝ C નો જે આન્સર છે એ જ તમારા માટે થશે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. અવર નેક્સ્ટ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇઝ હાઉસ 3 which is self-occupied. Students, very very important. જ્યારે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ હાઉસ પ્રોપર્ટી હોય ત્યારે તમારે ક્યારેય પણ એની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની નથી, બિકોઝ ધ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇઝ ઓલવેઝ 0. તમારે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ આવે હાઉસ પ્રોપર્ટી એટલે આંખો બંધ કરીને તમારે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ કેટલી મૂકી દેવાની? 0. સો તમારી હાઉસ પ્રોપર્ટી 3 છે એની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ શું થઈ જાય છે અહીંયા? 0. ખાસ યાદ રાખજો, મેં તમને સ્ટેટમેન્ટમાં પણ લખાવેલું છે. રાઈટ? સ્ટેટમેન્ટના જે બંને ફોર્મેટ હતા, સ્ટેટમેન્ટ 1 and 2, એમાં સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડનું જો ફોર્મેટ છે એમાં ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ચેક કરજો, મેં 0 જ મુકાવેલ છે. રાઈટ? ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? હવે આપણી પાસે ત્રણેય હાઉસ પ્રોપર્ટીની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ અવેલેબલ છે. સો નાવ વી કેન પ્રિપેર ધ સ્ટેટમેન્ટ.
હવે આપણે સ્ટેટમેન્ટ બનાવી શકીએ. સો ગીવ ધ હેડિંગ. નેક્સ્ટ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું છે? હિયર યુ કેન સી find out the taxable income from house property. So give the heading statement showing income from house property, or you can write here statement showing taxable income from house property of Mr. Mehul Bhai, right? Who is the assessee? Mehul Bhai, right? So give the heading like this. આ જ રીતે હેડિંગ આપવાનું હરેક સમમાં, રાઈટ? નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે પ્રિપેર કરીએ છીએ? તમને ગમે તેટલી હાઉસ પ્રોપર્ટી આપે, તમારે નંબર ઓફ કોલમ્સ છે એડ કરી દેવાના. ફર્સ્ટ કોલમ ઓલવેઝ પર્ટિક્યુલર્સ એન્ડ then number of columns increased as per the number of house property, right? Here 3 houses are given, so 3 columns, house 1, 2 and 3. એન્ડ ઓલવેઝ હરેક હાઉસ પ્રોપર્ટીના હેડિંગમાં નીચે એમનું સ્ટેટસ છે મેન્શન કરવાનું. હાઉસ 1 ઇઝ લેટ આઉટ, હાઉસ 2 લેટ આઉટ એન્ડ હાઉસ 3 સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ યાદ કેમ રાખશો? સ્ટેટમેન્ટ ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ કરો છો કોઈ પણ હાઉસ પ્રોપર્ટી હોય ફ્રોમ ધ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ, રાઈટ? સ્ટેટમેન્ટ ઓલવેઝ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. ન યાદ આવતું હોય કે ન ખ્યાલ હોય તો તમને મેં ફોર્મેટ લખાવેલા છે બંનેના, જસ્ટ રિફર ધોઝ ફોર્મેટ્સ, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉસ 1ની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ તમે આગળ ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે, રાઈટ? ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ હાઉસ 1 is 77,250. So write down that. House 2 gross annual value is 72,500 and house 3 self-occupied gross annual value always 0. Next is minus municipal taxes. Now students see in the question ma jo local taxes, that means municipal taxes are given. House 1 2,800, so I minus karo છો. House 2 is given 3,000 and house 3 માટે તમને 5% આપેલા છે. Now students તમને ક્વેશ્ચનમાં સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટીમાં મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ ભલે આપેલા હોય, બટ એઝ પર ધ આઈટી એક્ટ મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ આર નોટ અલાઉડ ટુ બી ડિડક્ટિબલ ફોર ધ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટી. તમને ગવર્મેન્ટ સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ માટેના મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ એ તમને બાદ આપતી નથી, એ ડિડક્ટિબલ નથી. એટલે ક્વેશ્ચનમાં જો તમને આપેલા છે દેન ઇટ ઇઝ ફોર કન્ફ્યુઝન. તમને કન્ફ્યુઝન માટે આપેલા છે, તમારે ક્યારેય લેવાના નથી. સો સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટીના ટેક્સીસમાં પણ ઓલવેઝ તમારે શું મૂકવાનું છે? 0, ભલે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ હોય, રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે નેક્સ્ટ, after deducting taxes we will get the net annual value. Here the net annual value of house 1 74,450, for house 2 69,500 and for house 3 it is 0. Always કેવી આવશે? 0. Now students our next step is to minus deductions which are available under section 24. US means under section. Deductions under section 24. Okay students, અહીંયા સિક્વન્સ ચેન્જ થઈ ગઈ છે, રાઈટ? તમારે 1 2 3 એ જ સિક્વન્સમાં મૂકવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓલવેઝ તમે માઇનસ કરો છો સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન. શું માઇનસ કરશો? સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન. તમારી બુકમાં તમે જ્યારે સમ છે એ મેન્શન કરો છો ત્યારે લખો છો ત્યારે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ કયો લખશો? સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન. એઝ પર ધ આઈટી એક્ટ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન ઇઝ એટ ધ રેટ ઓફ 30%. સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનનો રેટ છે ફિક્સ છે. હાઉ મચ? 30%. આ 30% તમે શેના કરો છો? 30% ઓફ નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ. શેના કરશો? 30% ઓફ નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ. સો હિયર યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ 74,450 ના 30%. It comes 22,335. આ જેટલા પણ ડિડક્શન્સ આપણે કરશું એ બધા માઇનસ કરવાના છે. સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન ઓલ ધ અમાઉન્ટ અંડર બ્રેકેટ. બધી અમાઉન્ટ શેમાં મૂકીએ છીએ? બ્રેકેટમાં. ફોર હાઉસ 2 net annual value is found out
69,500 અને એમનું 30% સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન. સો ઇટ કમ્સ 20,850. And for house 3, net annual value is 0. So standard deduction again 0. Is it clear students? આ સમજાય છે, right? Our second point, તમે જ્યારે ફોર્મેટ છે સ્ટડી કરશો આપણું ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે. તમારો સેકન્ડ પોઈન્ટ હતો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન. સી ઇન અ ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ગિવન, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન. આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે તમારો, રાઈટ, 24,750, 13,000 and 48,950. Now students, as per the provision of interest on construction loan, કન્સ્ટ્રક્શન લોનની પ્રોવિઝન્સ મેં તમને લખાવેલ છે, જેમાં તમારો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ મેં તમને લખાવેલો હતો, ચાર્ટ છે મૂકેલો હતો કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન હોય ત્યારે મેક્સિમમ અમાઉન્ટ કેટલા ડિડક્ટિબલ છે? 2 લાખ રૂપીસ. મેક્સિમમ 2 લાખ રૂપીસ આર ડિડક્ટિબલ ફોર ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન. જ્યારે પણ તમને ક્વેશ્ચનમાં આ પોઈન્ટ આપે ત્યારે તમારે યાદ હોવું જોઈએ કે બિલો 2 lakhs છે કે નહીં. હિયર ઓલ અમાઉન્ટ્સ આર બિલો 2 lakhs, રાઈટ. સો વી કેન ડિડક્ટ ફૂલ અમાઉન્ટ, તો આપણે ફૂલ અમાઉન્ટ ડિડક્ટ કરી શકીએ. બટ જો અહીંયા કોઈ પણ હાઉસમાં તમને 2,50,000 સપોઝ આપે છે, રાઈટ, તો 2,50,000 ભલે આપે છતાં પણ તમે ડિડક્ટ કેટલા કરશો? ઓનલી 2 lakhs. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? બીકોઝ મેક્સિમમ ડિડક્ટિબલ અમાઉન્ટ ફોર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન ઇઝ 2 lakhs એઝ પર ધ પ્રોવિઝન, રાઈટ. અહીંયા તમે પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ ડિડક્ટ કરી શકશો, રાઈટ. સો ફોર હાઉસ 1 ડિડક્ટ 24,750, ફોર હાઉસ 2 13,000 એન્ડ ફોર હાઉસ 3 48,950. સ્ટુડન્ટ્સ, સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટીમાં નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ તો 0 જ થઈ જાય, સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન પણ 0 હશે, રાઈટ. પછીના જે ત્રણેય પોઈન્ટ છે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન, પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન એન્ડ રિપેર્સ લોન, એમાં જો અમાઉન્ટ આપેલ હોય તો એ તમારે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડમાં મૂકવાની રહે. અહીંયા તો મૂકીએ જ છીએ લેટ આઉટમાં, રાઈટ. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, અવર થર્ડ ડિડક્શન ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન. ચેક ઇન ધ ક્વેશ્ચનમાં ચેક કરો, આવું એક પણ ઇન્ટરેસ્ટ તમને આપેલ છે નહીં. સો વી વિલ પુટ ધ ડેશ. સ્ટુડન્ટ્સ, ક્વેશ્ચનમાં આપે કે ના આપે તમારે ચારેય પોઈન્ટ છે લખવાના છે. જો આપેલ હોય તો તમારા અમાઉન્ટ મૂકવાના. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ગિવન then we will write down the dash. Fourth deduction is interest on repairs loan. Again, it is not given in the question, so dash કરો છો, right. Now students, તમારા નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુમાંથી આ જેટલા પણ ડિડક્શન્સ છે, નંબર ઓફ ડિડક્શન્સ કેટલા છે? 4. ફર્સ્ટ વન સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન, સેકન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન, થર્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન એન્ડ ફોર્થ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન રિપેર્સ લોન. એ બધા તમારે એન્યુઅલ વેલ્યુમાંથી માઇનસ કરવાના છે. અહીંયા હાઉસ 1ની એન્યુઅલ વેલ્યુમાંથી આ બધા ડિડક્શન્સ માઇનસ કરો છો. સો it comes 27,365. What it is called? Income from house property, or you can write down taxable income from house property. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન કેસ ઓફ હાઉસ 2ની એન્યુઅલ વેલ્યુમાંથી અગેન આ ડિડક્શન્સ છે બધાએ માઇનસ કરો છો. સો હાઉસ 2 પ્રોપર્ટી માટે ટેક્સેબલ ઇન્કમ is 35,650. And in case of self-occupied house, students, net annual value always શું હશે? 0. પછી એક તમે 0માંથી કન્સ્ટ્રક્શન લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ માઇનસ કરો. હવે સ્ટુડન્ટ, 0માંથી કોઈ પણ અમાઉન્ટ તમે માઇનસ કરો તો આન્સર છે શેમાં આવશે? માઇનસમાં. સો ઇટ કમ્સ -48,750. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? માઇનસમાં આન્સર હોય ત્યારે માઇનસમાં ખાસ મૂકજો. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નોટ ઇન્કમ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લોસ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી. આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ધીઝ આર યોર ફાઇનલ આન્સર. સ્ટેટમેન્ટમાં તમે લાસ્ટમાં આ રીતે ફાઇનલ આન્સર છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ હોય તો લોસ જ મળશે. હા, લેટ આઉટમાં પણ ક્યારેક છે એ લોસ તમને મળી શકે, રાઈટ. ઓકે, સો ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે હવે?
right? So this is the question number 4 answer. પહેલા તો અસેસમેન્ટ યર પ્રીવિયસ યર, દેન હરેક હાઉસ પ્રોપર્ટીનું લિસ્ટ બનાવી નાખો છો વિથ સ્ટેટસ, પછી 1 by 1 હાઉસ પ્રોપર્ટી માટે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, એન્ડ દેન પ્રિપેર ધ સ્ટેટમેન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ટુડે વી હેવ ટેકન 2 સેશન્સ. આજે આપણે 2 સેશન્સ છે લીધા છે, રાઈટ? એન્ડ વી કેલ્ક્યુલેટેડ ક્વેશ્ચન નંબર 1 and 4. Refer this both the question again and try to understand. So here with this we are ending up the session of today. Thank you very much and have a nice day.